بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابي في الله، إن شاء الله تعالى بالله سبحانه وتعالى فقد مختصر فقه الصوم يجمرناتن يدرس سنة يمن درس السنو يميهونو إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: خروج المني الاستمناء في نهار رمضان. أولا تعريف الاستمناء، يعني ስለ ጾም የሚያበላሹ ነገራቶችና የማያበላሹ ነገራቶችን የዳስስ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ሁለተኛው እንትን ነው خروج المني፣ እሱም ስሜትን ማውጣት ጾምን ያበላሻል አያበላሽም ነው። الاستمناء في نهار رمضان، برمضان كان ሆን ብሎ ፈልጎ በሚስቱም አማካኝነት ሊሆን ይችላል፣ በራሱም ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ስሜቱን ቢያረካ ያኒ ካለ ግንኙነት ማለት ነው። استمناء ብሎ ማለት طلب الخروج المني سواء كان بيد نفسه أو بيد زوجته. እነዚህ استمناء፣ استغاثة፣ استعانة እነዚህ ነገራቶች የሆነ ነገር መፈለግን ያመለክታሉ። استعاذة እነዚህ ነገራቶች ማለት ነው። طيب በመጀመሪያ استمناء ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? استمناء ብሎ ማለት يعني تعريف استمناء ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? الاستمناء لغة مصدر الاستمني أي طلب خروج المني، ስሜቱ መውጣትን መፈለግ ማለት ነው። ስሜቱ መውጣትን መፈለግ سواء كان بيده أو بيد زوجه أو بيد غيره ማለት ነው። يعني الاستمناء اصطلاحا ይሄ ቅድም ያየነው እንደ ቋንቋ ደረጃ ነው። እንደ ቋንቋ ደረጃ استمناء ብሎ ማለት መስደር ነው። استمنى استمناء يعني ሶስተኛ ክፍል ላይ የሚገኝ ሆነ መስደር ነው እንደ ቋንቋ ደረጃ እና አይ طلب خروج المني ስሜቱ መውጣትን መፈለግ ማለት ነው። ነገር ግን እንደ اصطلاح ደረጃ ከሆነ ወይም እንደ ሸርዕ ደረጃ ከሆነ الاستمناء اصطلاحا إخراج المني استداعا لشهوة بغير جماع، سواء أخرجه بيده أو بيد زوجته. عند اصطلاح درجة الاستمناء إخراج المني ስሜትን ማውጣት ማለት ነው። ስሜትን ማውጣት ነው። استدعاء لشهوة بغير جماع ካለ ግንኙነት ስሜቱን ማውጣት መፈለግ፣ ያም ደግሞ በራሱም እጅ ይሁን በባለቤቱም እጅ ይሁን አንድ ነው ማለት ነውና ይህ ነገር ሁክሙ ምንድነው ነው? مغني المحتاج للشرباني الخطيب يعني السوري ተዘግቧል። ስለዚህ ሁክሙ ያፈጥራል፣ ቀዷ አለበት፣ ወደፊት እንደምንመለከተው ማለት ነው። ثانيا ሁለተኛው حكم من استمنى في نهار رمضان، برمضان كان
ስሜት መውጣትን የፈለገ የሆነ ያኒ ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው من استمنى في نهار رمضان وأنزل فقد فسد صومه يعني صومه يعني ተበላሽቷል ማለት ነው። በረመዳን ቀን ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው سواء كان في يده أو بيد زوجته ጾሙ ተበላሽቷል ነው። فقد فسد صومه وعليه القضاء برسم ላይ قضاء አለበት وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ይህም ደግሞ ይህ ሁክም የአራቶቹ መዝሃቦች ሁክም ነው። አንድ ሰው ሆን ብሎ ስሜቱን ፈልጎ በእጁም ሆነ በባለቤቱም እጅ በረመዳን ቀን ያወጣ የሆነ ሰው ያኒ ምን ገሪ ጅማዕን ማለት ነው ጾሙ ይበላሻል፣ ቀዷ አለበት፣ ድርጊቱም ወንጀል ነው የሚሆነው ማለት ነው። الدليل من السنة كسنة له مسرجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي أبو هريرة يزقوت حديث ملكم سراتشون كرساتشو الله سبحانه وتعالى يودد الله تشونا رسول انده بلاوال للعلم الله سبحانه وتعالى بحديث القدس اندزيه بالوالد صوم لانينو صوم لانينو وأنا أجزي به أرسل يصوم من دا ممندا وأنيني لمن يدعو شهوته في اللاغوتون يتوال وأكله وشربه مقبول متأتون يتوال عند من أجل لاني قد دايبلو يعني لزان علماء الصوم سر بين العبد وبين ربه بلو منت لمن عند سو بيتو بيبلا ويدبق ولو ده حمام بيبلا ميقبت يلمها ان الله سبحانه وتعالى زي حديث لاي من على يدعو شهوته فلاغوتن سميتون يتوال لني بلوالا እና ስሜቱን አንድ ሰው ሲፈጽም በራሱ እጅ ሆነ እስቲ ምን ሲያደርግ ማን ስሜቱን ሲያወጣ ማለት ነው በሚስቱም እጅ ሆነ ስለዚህ ያፈጥራል ቀዶ አለበት ማለት ነው ሁክሙ وجه الدلاله ان استداع المني شهوة بلا شك يعني ስሜቱ እንዲወጣ መፈለግ ካለምንም ጥርጥር يعني ፍላጎት ነው እሱ يعني استداع المني يعني ይሄ ስሜቱ እንዲወጣ ማድረጉ ፍላጎት ነው ካለምንም ጥርጥር ማለት ነው الدليل من القياس እንደዚሁም ደግሞ ማስረጃው قياس ነው جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء يعني ወደላ ያለው ሰው ያፈጥራል ጾመኛ ሆኖ ወደላ ያለው ሰው اذا قا يعني ሆን ብሎ ወደላ እንዲለው ጉሮሮውን ነክቶ እንደዛ እንትናፉን እንትን ብሎ ከሆነ ያፈጥራል በሚል ማስረጃ መጥቷል إذا قاع يعني وهو يضعف البدن رسم أكل يادكمال فخروج الطعام يضعف البدن يعني كهدوست ودلاي بمسبال مقبون سيواتا أكالو اندداكم يادرقال أكالو اندداكم يادرقال لأن المعدة يعني تبقى خاليا يعني تبقي خاليا يعني هي هودو ምግብ የሚቀመጥበት ምግቡን ሆን ብሎ ሲያወጣ ወደ ላይ ብሎ ሲያወጣ ባዶ ስለሚሆን አካሉ ይዳከማል በደንብ ኢባዳ ለመስራት የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ይዳከማል فيجوع الانسان ويعطش سريعا عند سو يرابال وهاتم يطمዋል وخروج المني يحصل به ذلك يعني هون ብሎ ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው እንደዛው ልክ ሆን ብሎ
ወደ ላይ እንዲለው እንዳደረገው ሰው ይሆናል ሁክሙ ማለት ነው። فيفتر البدن بلا شك ካለምንም ጥርጥር አካሉ ይዳከማል ነው። አካሉ ይዳከማል። አካሉ ይዳከማል። ولهذا أمر بالاغتسال ليعود نشاطا يعني إلى البدن فيكون هذا قياسا على من استقاء عمدا. الناس لذا عند سوون سميتو سيوطا ማለት ነው አካሉ ይዳከማል። ለዚህም ነው ረሱል አለይሂ ሰላም ሰውየው ቶሎ ብሎ ያኒ እንዲታጠብ ያዘዙበት። ሰውየው ሲታጠብ ከሚስቱም ጋር ግንኙነት አድርገው ሆነ ምንም ሲታጠብ የሆነ ነሻጥ ይሆናል። ቅዋው ወደሱ ይመለሳል። ያ የደከመው የተዳከመው ሰውነቱ ሲታጠብ ወደ ራሱ ይመለሳል ማለት ነው። እና ይሄም በዚህ ቅያስ ላይ ይሆናል። አላመን استقع عمدا ሆን ብሎ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው ሰውነቱ ይዳከማል፣ ይርባዋል፣ ይጠማዋል ኢላ አኺሪህ ማለት ነው። እና ይሄም በዛ መልኩ ቅያስ ይደረጋል ነው። ولا كفارة فيه لأن النص إنما ورد في الإجماع والاستمناء وليس مثله يعني ነገር ግን ሆን ብሎ ያኒ በእጁ ወይም በባለቤቱ እጅ ረመዳን ቀን ስሜቱ እንዲወጣ ያደረገ ሆነ ሰው ያፈጥራል፣ ቀዷ አለበታል። ነገር ግን ከፋራ የለበትም ነው። ለምን? ማስረጃ ስለሌለ ليس فيه نص لأن النص ورد بالإجماع يعني ግንኙነት ከባለቤቱ ጋር በረመዳን ቀን ግንኙነት ያደረገ ሰው ነው ከፋራ ያለበት። ከፋራ የወረደው ማለት ነው የመጣው በማስረጃ። ይሄሳ ማስረጃ ስለሌለ እንትን የለበትም ከፋራ የለበትም፣ ቀዷ አለበት ነው። طيب ሌላኛው ምንድነው? حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل. هل يلزم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل قضاء يعني እንደው ከባለቤቱ ጋር የተጫወተ የሆነ ሰው ያኒ ዳብ ባሸር የተገናኘ የሆነ ሰው ወይም ደግሞ የሳመ የሆነ ሰው ወይም እሷን የነካካ የሆነ ሰው ከዛ በኋላ ስሜቱ ወጣ ስማለህ ብሎ ሚስቱን በረመዳን ቀን ሲስም ስሜቱ ወጣ ወይም እንደዚህ ነካነካ ሲያረግ እሷን ቀደረን ስሜቱ ወጣ ማለት ነው። ወይም ሲጫወት ዝም ብሎ ስሜቱ ወጣ እና حكم ምንድነው ነው? من أنزل منيا بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس فإنه يفطر بذلك. برمضان كان እንግዲህ ከሚስቱ ጋር ሲጫወት ወይም ደግሞ ሲስም ወይም እንደዚህ ነካ ሲያረግ እሷን እንደዚህ ነካ በማድረጉ ብቻ ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው ከብልት ውጭ ባለ አካል ማለት ነው እርሱም ያፈጥራል ነው። ሁክሙ ያፈጥራል። وعليه القضاء بس ላይ ቀዷ አለበት። اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية አራቶቹም መዝሃቦች ተስማምተውበታል በዚህ ጋር ላይ ነው። وحكي الإجماع على ذلك وذلك لمشابهة الإمناء للإجماع لأنه إنزال مباشرة ولأن خروج المني تتم به الشهوة وفي الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. አራቶቹ መዝሃቦች ተስማምተውበታል። ከሚስቱ ጋር ሲጫወት ወይም ሲስም ወይም ደግሞ ሚስቱን በመንካቱ ብቻ ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው ጾሙ ይበላሻል፣ ቀዷ አለበት። በዚህ ጋር አራቶቹ መዝሃቦች ተስማምተዋል ማለት ነው። ኢጅማዕም አለበት፣ የዑለማው ስምምነት አለበት። وذلك يعني ከጅማዕ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። ለምን? ስሜቱን ስለዋጣ ማለት ነው።
ስሜት መውጣት ولأن خروج المني تتم به الشهوة ፍላጎት ይጠናቀቅበታል ስሜቱ ሲወጣ ማለት ነው በሐዲስ ደግሞ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ለኔ ጉዳይ ብሎ ምግቡን መጠጡን ፍላጎቱን ይተዋል ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ስለዚህ አንድ ሰው በማንኛውም እንትን ይሁን ሆነ ብሎ ስሜቱ እንዲወጣ ካደርግ ስሜቱ እንዲረካ ሲያደርግ ወይም ስታደርግ ማለት ነው ይህ ነገር ጾሙ የተፈለገበት ሁኔታ እንትን ይላል ጾሙ ይበላሻል ነው ያፈጥራል ነው ሰውየው ሌላኛው هل على من أنزل مباشرة أو تقبيلا ونحوهما كفارة يعني ከሚስቱ ጋር ሲጫወት ስሜቱን ያወጣ የሆነ ሰው ሲጫወት ወይም ደግሞ ሲስም ሚስቱን የነዚህ አምሳያዎች በእነዚህ መሰሎች ነገራቶች ስሜቱ የረካ የሆነ ሰው ስሜቱ የወጣበት የሆነ ሰው በሱ ላይ ከፋራ አለበት የለበትም ነው من أنزل مباشرة يعني من أنزل بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك بلا جمع فلا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة وذلك لأن النص إنما ورد في الجماع فقط وما سواه ليس في معنى لأن الجماع أغلظ من يلالو من أنزل بمباشرة كمستقى بمجعوت ስሜቱን ያፈሰሰ የሆነ ሰው ወይም በመሳም ወይም ደግሞ የነዚህ መሰሎች ካለ ግንኙነት ማለት ነው ግንኙነት ሳያደርግ فلا كفارة عليه በርሱ ላይ ከፋራ የለበትም ነው ቀዷሳ አለበት ከፋራ የለበትም ይህም ደግሞ ጀምሁር المذاهب ያሉት ነው አቡ ሐኒፋ እንደዚሁም ደግሞ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አህመድ በዚህ ላይ የተስማሙበት ነው ማለት ነው ቀዷ አለበት ከፋራ የለበትም በሚለው ማለት ነው ለምን ማስረጃ የመጣው ከሚስቱ ጋር በረመዳን ቀን ግንኙነት ያደረገ እንደሆነ ነው ከፋራ አለበት የሚል የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህኛውሳ ምንም አይነት ማስረጃ ስለሌለ ተቁርአንም ሆነ ከሐዲስም ምንም ነገር የለበትም وما سواه ليس في معنى لأن الجماع أغلظ يعني ከግንኙነት ውጭ ከባለቤቱ ጋር በረመዳን ቀን ግንኙነት ከዛ ውጭ አለ ከፋራ የለበትም ለምን ከባለቤቱ ጋር በረመዳን ቀን ግንኙነት ማድረግ ብሎ ማለት በጣም እንትን ስለሆነ ማለት ነው አግላዝ ነው በጣም ይከበደ ነው ነስም ማስረጃም የመጣበት ነው ማለት ነው طيب ሌላኛው من كرر النظر حتى انزل يعني እይታን የደጋገመ የሆነ ሰው حكم من كرر النظر حتى انزل ስሜቱን እስከሚያፈስ ድረስ ፍጥጥ ብሎ አጅነቢ የሆነ ሴት ወይም ደግሞ ባለቤቱን ልትሆን ትችላለች አላ አይሃድ ስሜቱ እስከሚወርድ ድረስ ፍጥጥ ብሎ የተመለከተ የሆነ ሰው حكሙ ምንድነው ነው من كرر النظر حتى انزل فانه يفطر እይታን የደጋገመ የሆነ ሰው ስሜቱ እስከሚወጣ ድረስ አፍጥሯል ነው فإنه يفطر يعني እሱ አፍጥሯል ነው ولا كفارة عليه በርሱም ላይ ከፋራ የለበትም وهو مذاهب الحنابلة وطائفة من السلف የኢማሙ አህመድ አካሃድ ነው እንደዚህም ከፊል ሰለፎች ያሉት ነው واختاره ابن عثيمين ደግፈውታል ምንም ይላው እይታን የደጋገመ የሆነ ሰው ስሜቱ እስከሚወጣ ድረስ ስለዚህ የተለያዩ ነገራቶች ሚስቱ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፊልምም ሊሆን ይችላል አላሁ አዕለም አላህን የማይፈራ ከሆነ እንደዛ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ይህ ሰው ምንድነው ስሜቱ በወጣ ጊዜ ቀዷ አለበት ከፋራ የለበትም ነው
በዚህም ደግሞ ሐንበልያዎችና እንደዚሁም ከፊል ሰለፎች በዚህ ሁክም ላይ ተስማምተዋል። ወختاره ابن عثيمين መርጠውታል ይሄንን وذلك لأن نظرة الواحدة لا تفسد يعني አንድ የሆነች እይታ ማለት ነው አንዴ እንዲህ ብሎ የሚያያት የሆነችው አታበላሽም። ለምን لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأولى وليست لك الآخرة يعني የመጀመሪያቱ ችግር የለውም ነገር ግን የሁለተኛዋ ላንተ አይፈቀድልህም ነው። ላንተ ተገቢ አይደለም። የሆነ ሰው አጅነቢ የሆነችን ሴት የሆነ ሲያልፍ ወይ እንትን ሲል ድንገት እይታው ወደቀበት፣ እይታውን ቶሎ መስበር አለበት። እዛው ጋር ላይ ደጋግሞ የሚያይ ከሆነ ሁለተኛ ወንጀል ይሆንበታል ማለት ነው። والإنسان لا يستطيع اجتناب هذا بخلاف تكرار النظر فإن فيه استدعاء للمني فيكون حكمه حكم الاستمناء يعني የሆነ ሰው አጅነቢ የሆነችን ሴት ፈጠጥ ብሎ ሲያይ የተለያዩ እንትኖች የሚዲያም ላይ ሊሆን ይችላል አኺር ስሜቱ እስከሚወጣ ድረስ ደጋግሞ በመመልከት የዚህ ሁክሙ እስቲምና ሆነ ብሎ ስሜቱ መውጣትን ፈልጎ በእጁም ሆነ በባለቤቱም እጅ ስሜቱን እንዳወጣው ሰው ነው ሁክሙ የሚሆነው። በዚህ ጋር ላይ ሁክሙ ልክ ሁክሙ الاستمناء ነው የሚሆነው አሉ። ولا كفارة فيه لأن النص إنما ورد في الإجماع وتكرار النظر ليس مثله يعني كفارة የለበትም። ከፋራ የመጣው ከባለቤቱ ጋር በጅማዕ መልኩ ግንኙነት ያደረገ የሆነ ሰው ነው። በጅማዕ ነው ያኒ በግንኙነት ነው የመጣው ማስረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ማስረጃ ስለሌለ እንትን ከፋራ ግዴታ አይሆንበትም ነው። ከፋራ ግዴታ አይሆንበትም። ለምን ደጋግሞ መመልከት ልክ እንደ ግንኙነት እንዳደረገ ስለማይቆጠር ማለት ነው ወንጀሉም። طيب حكم من أنزل بتفكير مجرد يعني عن العمل በማስተንተን ብቻ ስለ ስራው እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚሰራው እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚሰራው እያለ በማስተንተን ብቻ በማሰብ ብቻ ስሜቱን ያረካ የሆነ ሰው ወይም ያረካች የሆነች ሴት ሁክሙ ምንድነው ነው? በረመዳን ቀን من أنزل بتفكير مجرد عن العمل فلا يفطر ዝም ብሎ ሙጀረድ በማሰብ ብቻ ስሜቱ የፈሰሰበት የሆነ ሰው አያፈጥርም ነው። سواء كان تفكيرا مستداما أو غير مستدام የዘወተረም ማስተንተን ሆነ ማሰብ ሆነ ወይም ደግሞ ያልዘወተረም ሆነ አንድ ነው። وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة جمهور العلماء በዚህ ጋር ላይ ሄደዋል። አቡ ሐኒፋ እና እንደዚሁም ደግሞ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አህመድ በዚህ ጋር ላይ እንትን ብለዋል ማለት ነው። ያኒ በማሰብ ብቻ ስሜቱ የፈሰሰበት የሆነ ሰው አያፈጥርም በሚለው ሁክም ላይ ተስማምተዋል ነው። الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي مما وسوست أو وحدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ما لم تعمل به أو تكلم يعني حديث رواه البخاري واللفظ له እንደዚሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው።
እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ እንዲህ ብለዋል ይላሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኡመቶቼ ይቅር ብሏቸዋል። አማ ወስወሰት አው ሐደሰት به انفسها ነፍሷ ያዋራቸው የሆነን ወይም ደግሞ ነፍሷ የጎተጎተቻት የሆነን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኡመቶቼ ይቅር ብሏል። ما لم تعمل به او تكلم እስካልሰራችና ወይም ደግሞ እስካልተናገረች ድረስ ስለዚህ ይህ ማዕፉው ነው ይላሉ ነው። ወጅሁ ደላላ የማስረጃው ሁኔታ ان الفكر من حادث النفس فيكون من المعفو عنه እና ይቅር ከሚባሉት ይሆናል ነው። يعني ማስተንተን ማሰብ من حديث النفس ነውና فيكون معفو عنه ከሱ ይቅር ከሚባሉት ይሆናል። ምክንያቱም አንድ ሰው በረመዳን ቀን የሆነ ስለ ግንኙነት እያሰበ በማሰብ ብቻ ስሜቱ ቢፈስበት አያፈጥርም ነው። ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان الله تجاوز بأمتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم ስላሉ ማለት ነው። ነፍሷ ያወራቸው አንድ ሰው በነፍሱ ያወራው ወይም ደግሞ ነፍሱ የወሰወሰው የሆነ ነገር እስካልሰራውና እስካልተናገረ ድረስ ማዕፉብ ነው። ሐዲሱ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ማለት ነው። እና ይህ ማዕፉብ ነው ولانه لا نص في الفطر به በዚህ ጋር ላይ ያፈጥራል የሚል ማስረጃ የለም። ولا الاجماع يعني ولا اجماع اجماعም የዑለማዊ ስምምነት የለም። ولا يمكن قياسه على المباشرة ሰውየው ሲጫወት ከባለቤቱ ጋር እንትን ሲል እንዳፈሰሰው የዛን ሁክም አይይዝም ነው። ولا تكرار النظر يعني ማያትን ሲደጋግም አንድ ሰው ቅድም ማያትን ሲደጋግም ስሜቱ ከወጣበት ቀዷ አለበት ብለናል፣ ከፋራ የለበትም። እንደዚሁ ደግሞ ከሚስቱ ጋር ሲጫወት ወይም ስሜቱ ከወጣበት ቀዷ አለበት፣ ከፋራ የለበትም ብለናል። ከነዛ ሁክሞች ጋር ይካተትም ነው። لأنه دونهما في استدعاء الشهوة يعني وإفضائه إلى الإنزال، وأيضا لأنه إنزال من غير مباشرة فأشبهه الاحتلام يزك هون بلو عندما يفسو سو سلال هنا يزه مسياو بحلمو የሆነ ነገር በቃ ታይቶት እንዳፈሰሰ ሰው ነው የሚቆጠረው አሉ። እና ይሄን ይመስላል። طيب ሌላኛው حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان رمضان ቀን ተኝቶ ህልም አይቶ يعني በቃ ሸይጣን ታይቶት ስሜቱን ያፈሰሰ የሆነ ሰው حكሙ ምንድነው ነው? من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح የተኛ የሆነ ሰው ረመዳን ህልም ካየ በረመዳን ቀን ማለት ነው يعني ስሜቱን ያፈሰሰ የሆነ ሰው ህልም አይቶ ጾሙ ትክክል ነው ጾሙ ትክክል ነው። ማስረጃውም الدليل اجماع اهل العلم على ذلك ومن نقل الاجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن تيمية እንግዲህ ማስረጃው የዑለማዎች ስምምነት ነው በዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። وممن نقل الاجماع اجماعን ከነቀሉት ውስጥ ابن حزم ይገኙበታል፣ وابن عبد البر ይገኙበታል፣ وابن رشد والنووي امام النووي ابن رشد እነርሱም ይገኙበታል፣ وابن تيمية ይገኙበታል ማለት ነው። የዑለማዎችን ስምምነት ዘግበዋል እነዚህ ዑለማዎች። طيب حكم خروج المذي من الصائم ጾመኛ ከሆነ ሰው መዝይ መውጣት ሁክሙ ምንድነው? መዝይ ብሎ ማለት ያኔ ያው እንትን ነው። ይሄ አንድ ሰው ከስሜት ፍላጎት ጋር ወይ ከባለቤቱ ጋር ሲጫወት ሲስም ምን ሲል የሚወጣ የሆነ ነው ወይ ስለሆነ ነገር ሲያስብ ቅድሚያ ያኒ ከእንትኖች በስተፊት ቀድሞ የሚወጣ የሆነ ነውና خروج المذي
من الصائم لا ينقض صومه يعني مذي موطاته ጾመኛ ከሆነ ሰው ጾሙን አያበላሽም وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد በዚህ ጋር ላይ መذይ በረመዳን ቀን የወጣበት የሆነ ሰው ጾሙ አይበላሽም ይላሉ በዚህ ጋር ላይ ሐነፊያዎች አቡ ሐኒፋ እርሳቸው በዚህ ጋር ላይ ተስማምተዋል ሻፊዒም እንደዚሁ በሌላኛው ሪዋያ ኢማሙ አህመድም እንደዚሁ ጾሙ አይበላሽም በረመዳን ቀን መذይ የወጣበት የሆነ ሰው መذይ ማለት ታውቃላችሁ እንትን ውሃ ትመስላለች ከፍላጎት በስተፊት ሲጫወትም ሊሆን ይችላል ከፍላጎት በስተፊት የምትወጣ ነች ማለት ነው ስለዚህ የሱ ሁክሙ ጾሙ አይበላሽም ልብሱን ከነካ ከሰውነቱ ከነካ እንናጥቦ እንትን ይላል ውዱኡን ያስፈታል ማለት ነው ሙሉ ጅስም መታጠብ ደግሞ ግዴታ አያደርግም ነው አጠር ባለ መልኩ واختاره ابن منذر ዘግበውታል መርጠውታል ይሄንን والصنعاني من እንደዚሁ صنعاني مرتبة ابن عثيمين وذلك لأنه خارج لا يجب الغسل فأشبه البول يعني يزك እርሱዎች ስለሆነ ነው ግዴታንም ትጥበትንም ግዴታ ያደርግም وكذلك ደግሞ የሱ ምስየው ልክ እንደ ሽንት ነው ማለት ነው እንደ ሽንት ነው ሁክሙ እንደ ሽንት ነው ሽንት ሰውየው ልብሱን ቢነካው ማጠብ አለበት ሰውነቱን ቢነካው ማጠብ አለበት الى اخره ማለት ነው እንደገና ወዶ ማድረግ አለበት الى اخره ولعدم ورود النص يعني على كونه مفطرا ያስፈጥራል የሚል ማስረጃ ስላልወረደ والأصل صحة الصوم በመሰረቱ ጾሙ እንደሚበቃ ነው ጾሙ ትክክል እንደሆነ ነው وكذلك لأن الشرع أباح التقبيل يعني والمباشرة لمن يملك نفسه والتي يكون حاصل على المذي يعني በሸሪዓችን ከባለቤቱ ጋር ቢጫወት በረመዳን ቀን ጾመኛ ሆኖ አንድ ሰው ቢጫወት ችግር የለውም ስለ ይበቃል ራሱን የሚቆጣጠር ከሆነ ማለት ነው የማይቆጣጠር ከሆነ አይቻልም እና ይሄ መذይ የሚባለው ነገር ከባለቤቱ ጋር ባለቤቱን ሲስም ሲጫወት ልክ ይከሰታል ማለት ነው እና የሱ ሁክሙ ልክ እንደ ሽንት ነው ሁክሙ ማለት ነው እንደ በውል ነው طيب ሌላኛው الاستقاء من استقاء متعمدا ሆን ብሎ ወደ ላይ ያወጣ የሆነ ሰው ሁክሙ ምንድነው من استقاء متعمدا فقد يفطر ያፈጥራል ነው ሆን ብሎ የበሽታ ሳይሆን የምንም ሳይሆን ሆን ብሎ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው ወረሮን በመንካት ሊሆን ይችላል ለአخره ማለት ነው ያፈጥራል ነው ያፈጥራል ወይልዘሙሁ القضاء ቀዷም ግዴታ ይሆንበታል ነው يعني ሆን ብሎ ስንል አውቆ ሆን ብሎ ስንል ድንገት የበሽታ የሆነው እዚህ ውስጥ አይገባም ማያፈጥር ወደ ላይ ብለው ማለት ነው እና ሆን ብሎ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው ያፈጥራል ቀዷ አለበት ወላ ከፋረተ عليه በርሱ ላይ ከፋራ የለበትም ከፋራ ማውጣት የለበትም ነው وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم በዚህ ጋር ላይ ደግሞ ሆን ብሎ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው ጾሙ ይበላሻል ቀዷ አለበት ከፋራ የለበትም በሚለው አቡ ሐኒፋ ተስማምተዋል ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ አህመድ ተስማምተውበታል በዚህ ጋር ላይ ማለት ነው አራቶቹ መዛሂቦች ተስማምተዋል ነው ይህም ደግሞ የአብዛኞቹ ዑለማዎች ንግግር ነው الدليل مسرجው عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاه فعليه القضاء يعني أبو هريرة ملكم سراتشون الله سبحانه وتعالى يودر لاتشونا كنرسو رسول الله بلاوال يلال يعني ودلا يالو يهون سو
قضاء فلا قضاء عليه برسول قضاء የለበትም ومن استقع ሆን ብሎ ደግሞ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው فعليه القضاء በሱ ላይ قضاء አለበት ይላሉ قضاء አለበት رواه احمد وابو داود والترمذي امام احمد ዘግበውታል አቡ ዳውድ ዘግበውታል ترمذي ዘግበውታል ترمذي ሁሉም ይቻላል مرحبا برسوم لا كفارة يلبتم ولا كفارة عليه لأن الكفارة لم يرد بها الشرع إلا في الجمع وليس غيره في معنى لأنه أغلظ كفارة يلبتم كفارة يمتو كفارة بزيك علي بزو حكم لا يسلال متى مالتنا يمتو بجمعنا كبعد بيتو قاقلين ينت بما درقنا كفارة يمتو مالتنا لمن جمع مبالو نقر انتنسل هنا جماع የሚባለው ነገር ከባድ ነው ከባድ ስለሆነ ማለት ነው ማስረጃ የመጣው ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ያደረገ እንደሆነ ነው طيب وكذلك حكم من غلبه القيء ወደ ላይ ማለት ያሸነፈው የሆነ ሰው حكم ምንድነው ነው من غلبه القيء لا يفطر ولا شيء عليه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي الإجماع على ذلك አሸነፎት ወደ ላይ ያለው የሆነ ሰው ምንም እንትን የለበትም ነው አያፈጥርም በርሱ ላይ ምንም ነገር የለበትም ይሄም አራቶቹ መዛሂቦች ተስማምተውበታል اجماعም አለበት የዑለማው ስምምነት አለበት ማስረጃውም الدليل عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من ذرأه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاع فعليه القضاء قدم የወሰነው የሆነው ሐዲስ ነው አሸነፈት የሆነ ወደ ላይ ማለት ያሸነፈው የሆነ ሰው በርሱ ላይ ቀዷ የለበትም ግን ሆነ ብሎ ወደ ላይ እንዲለው ያደረገ የሆነ ሰው በርሱ ላይ ቀዷ አለበት ብለዋል مرحبا እዚህ ጋር እናቆመውና ኢንሻአላህ